السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبق یاد کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگتے رہا کریں، دن رات دعائیں مانگا کریں۔ کوشش فرمائیں کہ ہر امر، ہر کام کی دعا سیکھ لیں، یاد فرما لیں، اور پھر جو بھی موقع محل کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے کا ملے تو وہ دعا زبانی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ جب تک زبانی یاد نہیں ہوتی لکھ لیں، اپنے پاس رکھیں، اور جیسے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو لکھی ہوئی دعا دیکھ کر پڑھ لیں۔ چند بار پڑھیں گے تو وہ زبانی بھی یاد ہو جائے گی۔ دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیں اور پھر دیکھ کر پڑھنا شروع کریں۔ گھر میں داخل ہونے وقت کی دعا پڑھ لیں۔ اس طرح جو بھی دعائیں مذکور ہیں وہ آپ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس چینل میں بھی آپ کو بہت ساری دعائیں سیکھنے سکھانے کی سعادت حاصل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے مسلمانوں تک شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ علم دین عام کرنے کی سعادت آپ کو بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو خلاصۃ النحو کے 14ویں سبق ضمائر کے بیان کے سلسلے میں آج حاضر ہیں۔ ضمائر سے متعلق کچھ سمجھ لیجئے۔ جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کر رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل، نمبر 5 ضمیر مجرور متصل۔ پہلی قسم کی طرف آ جائیں، ضمیر مرفوع متصل۔ یہ ضمیریں 14 ہیں۔ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ نصرہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے اور وہ اس فعل کے ساتھ متصل ہے، اور جو باقی ضمیریں ظاہر ہیں الف اور واو کی صورت میں، تا ساکن اور تا الف کی صورت میں، اور نون زبر کے ساتھ، اور پھر تا زبر کے ساتھ، پھر تما، پھر تم، تما، تنا، تو، نا، یہ ساری لفظوں میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں صرف پہلی جو ہوا ضمیر ہے وہ صرف اس کے اندر پوشیدہ ہے، باقی ساری آپ کے سامنے لکھی ہوتی ہیں۔ جو بھی آگے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے معنی پر دلالت کر سکے، خود کو جمع کے لیے اور تثنیہ کے لیے، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے خود کو ظاہر کر سکے، اس لیے یہ تبدیل ہوتا ہے۔ آگے اس کے یہ علامات آتی ہیں۔ الف تثنیہ کی علامت، نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، اس معنی کس کا کیا ہے ہم نے؟ جو اس میں ہو ضمیر ہے۔ نصرہ الف بڑھا کر نصرہ مدد کی ان 2 مردوں نے۔ نصرو جمع کے لیے واو ساکن کا اضافہ ہوا، واو الف،
नासारू मदद की उन सब मर्दों ने। तो ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, ये सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और ये सीगा जमा मुज़क्कर गायब का। और ये कुल 14 ज़मीरें हैं, और ये ज़मीरें मरफ़ू मुत्तसिल कहलाती हैं। ये मरफ़ू इसलिए कि ये फ़ाइल बनेंगी। ये मरफ़ू किस लिए होती हैं कि ये फ़ाइल होती हैं, और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। नासरा फ़ेल है और इसके साथ जो ज़ायद ज़मीर है वो इसके लिए फ़ाइल बन रही है। वो क्या बन रही है इसके लिए? फ़ाइल। और वो फ़ाइल इसके साथ मुत्तसिल है। वो फ़ाइल मरफ़ू है, हु ज़मीर जो है मरफ़ू है और इसके साथ मुत्तसिल है, इसलिए इसको ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहा जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ़ेल फ़ाइल मिलकर जो है जुमला फ़ेलिया बनता है। इसी तरह ये सारी आप समझ सकते हैं। नंबर 2, सवाल किया जा रहा होता है बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की तरफ से कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कैसे है। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके साथ ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है। ये नासरा तो फ़ेल है। वो ज़मीर जो इसके साथ मुत्तसिल है, मिली हुई है, और ये भी मिली हुई हैं, सारी इसके साथ ही मिली हुई है, तो ये मुत्तसिल हैं। मरफ़ू फ़ाइल जो मरफ़ू मुत्तसिल इसके साथ मिला हुआ है, तो इसलिए वही ज़मीर को ही फ़ाइल और मरफ़ू कहा गया, तो इसलिए वो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहलाती है। ये 14 है। नंबर 2, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। तो ये भी 14 है, ये भी मरफ़ू है, हुवा हुमा हम, ठीक है, लेकिन ये मुनफ़सिल हैं, अलग से लिखी हुई है, जुदा लिखी हुई हैं, आगे फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं है। फ़ेल के साथ हैं कहीं, फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं है, अलग हैं, जुदा हैं, तो ये मरफ़ू मुनफ़सिल कहलाती हैं ये ज़मीरें। हुवा हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए और ये जमा के लिए, जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। और ये जो है जमा मुअन्नस हाज़िर के लिए, ये जमा मुअन्नस तस्निया के लिए, माफ़ कीजिएगा, जमा मुअन्नस नहीं, मुअन्नस तस्निया का सीगा हाज़िर का, और ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा। ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का, ये तस्निया मुज़क्कर हाज़िर का, ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, और ये गायब मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब का, ये तस्निया मुअन्नस गायब का, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, और ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, और ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा, और ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ये भी 14 ज़मीरें हैं। हुवा वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें, मैं और हम। नंबर 3, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ये भी 14 है। ये कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती हैं, जैसे नसरहु, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्ना, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरानी, नसराना। ये कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती हैं, मिली होती हैं। अब यहाँ क्या हो रही हैं, यहाँ पर भी ये मिली हुई हैं, और इनका जो आप तर्जुमा करेंगे, नसरहु, उसने उसकी मदद की, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने उन दो की मदद की, तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने उन सब की मदद की। उसने उन सब की मदद की, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। उस औरत ने उस औरत की मदद की, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। उस औरत ने उन दो औरतों की मदद की, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा। नसरहुन्ना, उस औरत ने उन सब औरतों की मदद की, जमा मुअन्नस गायब का सीगा। नसरा का, उसने तुम एक मर्द की मदद की, उसने तुम दो मर्दों की मदद की, उसने तुम सब मर्दों की मदद की।
اس نے تم ایک عورت کی مدد کی، اس نے تم 2 عورتوں کی مدد کی، اس نے تم سب عورتوں کی مدد کی، اس نے میری مدد کی، اس نے ہم سب کی مدد کی۔ اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ یہ انا کیا ہے؟ حرف، انا حرف ہے اور مشابہ کس کے ہے؟ فعل کے، انا۔ تو یہ کبھی مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسے انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، اننی، اننا یا اننی، انا، اننی، اننا یا انی، انا، بس۔ تو آگے جو ہے ضمیر نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل۔ اچھا، جو مشبہ بالفعل ہے یعنی وہ فعل کے مشابہ، اور انہو، انہما، انہم، اس کا معنی کیا کریں گے؟ بے شک، انہو بے شک وہ ایک، انہما بے شک وہ 2، انہم بے شک وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو انہا بے شک وہ ایک یعنی عورت، بے شک وہ 2 عورتیں، بے شک وہ سب عورتیں، بے شک تو ایک مرد، بے شک تم 2 مرد، بے شک تم سب مرد، بے شک تو ایک عورت، بے شک تم 2 عورتیں، بے شک تم سب عورتیں، بے شک میں ایک مرد یا میں ایک عورت، بے شک ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل، یہ بھی 14 ہیں۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایا یا ایانا، یہ بھی 14 ہیں کل۔ تو جہاں آئے گا مفعول واقع ہوں گی، اس لیے منصوب منفصل اس لیے اس کو کہیں گے، فعل کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں ہوتی یہ، اور یہ مفعول واقع ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ مفعول کے طور پر یہ لکھا جاتا ہے، واقع ہوتی ہیں، لہذا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو منصوب منفصل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی اس ایک کے لیے، ان 2 کے لیے، ان سب کے لیے، یا خاص کر اس ایک کے لیے، خاص کر ان 2 کے لیے۔ نمبر 5 ضمیر مجرور متصل، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں، جیسے والدہ اس کا بیٹا، والدہما اس کے 2 بیٹے، والدہم اس نہیں، والدہ اس کا بیٹا، والدہما ان 2 کا بیٹا، والدہم ان سب کا بیٹا، یوں ترجمہ اس کا صحیح رہے گا، صحیح ہے، والدہم ان سب کا بیٹا۔ والدہا اس ایک عورت کا بیٹا، والدہما ان 2 عورتوں کا بیٹا، والدہن ان سب عورتوں کا بیٹا۔ والدکا تمہارا ایک بیٹا، والدکما تمہارا بیٹا، تم 2 کا بیٹا، تم سب کا بیٹا، تجھے ایک عورت کا بیٹا، تم 2 عورتوں کا بیٹا، تم سب عورتوں کا بیٹا، میرا بیٹا، والدی میرا بیٹا، والدنا ہمارا بیٹا۔ اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے، لہو، لہما، لہم، لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لی، لنا، اس لیے اس کو مجرور متصل کہتے ہیں، اس ضمیر کو، اسی لیے یہ کہ یہ حرف جر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر مجرور متصل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی کریں گے لہو اس کے لیے، لہما ان 2 کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم 2 کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تم ایک عورت کے لیے، لکما تم 2 عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ تنبیہ میں لکھا ہوا ہے مضارع، امر اور نہی کے 3 صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔
मुदारे अम्र और नही के तीन तीन सीगों में वाहिद मुज़क्कर गायब तनसुरु, तू एक मर्द मदद करता है या करेगा। इसमें अंता ज़मीर जो है पोशीदा है और वजूबन पोशीदा है, ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर में। और वाहिद मुतकल्लिम है जैसे उनसुर, तो इसमें आना ज़मीर जो है वो वजूबन पोशीदा है। आना ज़मीर मैं मदद करता हूँ या करूँगा। और वाहिद मुतकल्लिम जो है, मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, वाहिद की तो आपने अभी मिसाल उनसुर आना, उनसुरु माफ़ कीजिएगा, रा साकिन नहीं, रा पर पेश लगाएंगे उनसुरु, तो ये फिर मुतकल्लिम का सीगा बनेगा वाहिद मुतकल्लिम का। और जमा मुतकल्लिम का ननसुरु, ननसुरु मदद करते हैं या करेंगे हम सब मर्द। तो इसमें नहनो जो ज़मीर है, नहनो हम, नहनो ज़मीर जो है वो वजूबन पोशीदा होती है। ठीक है। और ये तो हो गया मुदारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अमर और नही का भी, अमर है जैसे उनसुर मदद कर, तू एक मर्द, इसमें अंता जो ज़मीर है वो वजूबन पोशीदा है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का है ये तो, अमर का। और इसमें ली अंसुर जो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ली अंसुर चाहिए कि मैं मदद करूं, मैं एक मर्द, ली अंसुर, तो इसमें अना ज़मीर पोशीदा है। ये अम्र के पहला सीगा, दूसरा अर्ज़ किया, तीसरा ली ननसुर, ली ननसुर, नहनो इसमें ज़मीर पोशीदा है। ये अम्र का सीगा है, चाहिए कि हम सब मदद करें। और जो नही का है, मुदारे नही का, ला तनसुर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का, तू मदद ना कर, तो इसमें अंता ज़मीर वजूबन पोशीदा है। ला अंसुर मैं मदद ना करूं, तो इसमें आना ज़मीर पोशीदा है। ला ननसुर हम मदद ना करें, इसमें नहनो वजूबन पोशीदा है। तो ये मुदारे अमर नही की तीन तीन सीगों की मिसालें हो गई, मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। नीज़ इन तीनों फ़ेलों, नीज़ इन तीनों फ़ेलों के और फ़ेल माजी के दो दो सीगों, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, जैसे दरबा मारा उसे एक मर्द ने, और वाहिद मुअन्नस गायब जैसे दरबता, दरबत माफ़ कीजिएगा, ता साकिन आएगी, वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे में मारा उसे एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, दरबत। में ज़मीर जवाज़न पोशीदा होती है, इन दो में जवाज़न दो दो सीगों, नीज़ इन तीनों फ़ेलों के और फ़ेल माजी के दो दो सीगों, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, फ़ेल माजी के और इन तीनों फ़ेलों के, अमर नही मुदारे के, में जवाज़न पोशीदा होती है। इन सब पोशीदा ज़मीरों को ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं। इन जो ज़मायर पोशीदा हैं वजूबन, जो वजूबन पोशीदा इन्हें क्या कहते हैं? मुत्तसिल मुस्ततिर, मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं इन सब को, ये लिख लीजिएगा। मज़कूरा तीनों फ़ेलों के बाकी 9 सीगों और फ़ेल माजी के बाकी 12 सीगों में हमेशा ज़मीर हमेशा ज़ाहिर होती है। इन सब ज़मीरों को ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ कहते हैं। जहाँ ज़ाहिर होती है वहाँ मुत्तसिल बारिज़ उसे कहा जाता है। जहाँ वजूबन पोशीदा होती है या जवाज़न पोशीदा होती है उसे ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं। सबक आपका यहाँ इख्तिताम हुआ। तमरीन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।